کو فاتحوں کو شاہ سواروں کو سلام فوج پاکستان تیرے نوجوانوں کو سلام ہر طرف شہرت ہے تیرے عزم کی ایمان کی خون سے تم نے لکھی تاریخ پاکستان کی تیری کم تعداد بھی کثرت پہ غلبہ پا گئی 14 صدیوں بعد جنگ بدر کی یاد آ گئی عزم و استقلال کی پختہ چٹانوں کو سلام فوج پاکستان تیرے نوجوانوں کو سلام۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہداء جب پاکستان آرمی کے اندر بھرتی ہوتے ہیں ایک شوق اور ایک جذبہ لے کر بھرتی ہوتے ہیں۔ وہ شوق اور جذبہ ان کی سیلریاں نہیں ہوتا، وہ شوق اور جذبہ ان کا پروٹوکول نہیں ہوتا، وہ شوق اور جذبہ ان کا پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ جب ایک نوجوان پاک فوج میں بھرتی ہوتا ہے اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ جو قید میں تھے سارے پرندے پر بھی ہے وہی ماں باپ جو اپنے بچے کو پیار دیتے ہیں، اس پر شفقتیں کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ پالنا شروع کرتے ہیں، جب وہ پل بھر کر بڑا ہو جاتا ہے ان کے وہ بڑھاپے کا سہارا بننا ہوتا ہے، مگر والدین کیا کرتے ہیں؟ اپنی چیزوں کو، اپنی باتوں کو، اپنے آرام کو پسے پش ڈالتے ہیں، اور اس وطن عزیز کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اس قوم کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ان کی جانوں، ان کے مال، ان کے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہ پاک فوج میں ان کو بھرتی کر دیتے ہیں۔ پھر جب ایک گولی آتی ہے اور آ کر آرمی کے یونیفارم کی کپڑے کو چیرتی ہوئی جسم کے اندر جاتی ہے تو تب اس کی روح باہر نکلتی ہے۔ اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی چلتا تو خون کی۔ پھر اس کی شہادتوں کے بعد مسئلہ سلسلہ یہی ختم نہیں ہو جاتا، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ان کے ماں باپ، ان کے بچے جو یتیم ہوئے، ان کی بیوی جو بیوہ ہوئی اور ماں باپ کا جو آسرا چھن گیا، اگلا مرحلہ ان کا چلتا ہے کہ ان کے جذبات اس سیلری والے انسان کے لیے نہیں ہے، اس سیلری والے انسان، اس یونیفارم والے انسان، اس سرکاری نوکری والے کے لیے نہیں ہے، وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے اس مسلمان کی ہیں، اس مرد مجاہد کی ہیں کہ جو والدین اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے بڑے اچھے مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کی خواہش پوری کر دی۔ اس نے ہمیشہ میری خواہشوں کو ہر جگہ سے میرے لیے میڈل لے کے آیا، اور یہ خواہش اس کی دلی تھی، اور مجھے 1 مہینہ پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ شہید دوستوں کے گھر گیا، اپنی فیملی کو لے کے گیا، اور یہ دعائیں کرواتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ کبھی پورے پاکستان کے اندر کسی سرکاری ملازم، کسی سیاستدان جو باتیں کرتے ہیں پاک آرمی کو کہ یہ پیسے کھاتے جا رہے ہیں ملک کے، ان سیاستدانوں نے سب روٹ خود سمجھائے اور چند افراد کی خاطر پورے شہداء کے اوپر الزام لگانا، ان سیاسی ملوانوں کا اور ان لوگوں کا جو اسلام کا نام بھی لیں، وہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ سمجھنا گوارا نہیں کرتے
पाक फौज के खिलाफ अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं, मजमों में कहते हैं कि ये पाक फौज मुल्क को चूस रही है, मुझे कोई एक शख्स बता कि जो अपने पैसे, अपनी वर्दी लेकर, अपनी नौकरी कर कर अपनी जानों के नजराने पेश करे, इन बच्चों को यतीम कर दे, अपनी बीवी को बेवा कर दे, माँ बाप को बेआसा छोड़ दे, तो को बता मुझे, है कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा? फेसबुक पर बड़े बड़े फिलासफर देखे हैं कि जो सामने आकर जिनकी बोलती बंद हो जाती है, वो कमेंट कर रहे होते हैं पाक आर्मी के खिलाफ। अगर तेरे अंदर इतनी जुर्रत है तो आज पाक आर्मी के अंदर शामिल हो, अपनी शहादत के नजराने, अपनी जानों के नजराने पेश कर। मैं देखता हूं कैसे तू चुपकर मैसेज करके पाक आर्मी के जवानों का तू दिल खराब करता है, उनको ना उम्मीद करता है, मगर ये फोर्स पाकिस्तान आर्मी की फोर्स, ये अल्लाह की तौफीक से अल्लाह पर तवक्कल करने वाले हैं, ये अल बयानुल मरसूस है, ये शीशा पलाई दीवार है, इस्लाम के अंदर है, पूरी कौम के लिए है, कुफार के लिए ये एक पावर शीशा पलाई दीवार है, पूरी दुनिया इनसे टकरा जाए, अल्लाह की तौफीक से अपनी शहादतों के नजराने तो दे देंगे, मगर मुल्क के खिलाफ किसी जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज मेरा ये तेरे लिए पैगाम है, सियासतदानों की मीठी बातें, जलसों के अंदर क्या कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, इस मुल्क के लिए क्या किया है। इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, हलकों के अंदर 3 करोड़ खर्च किया तो 15 करोड़ निकाल लिया, ये तेरे सियासतदान है। जहां मेरी बात के अंदर कोई शक हो तो बता दें, मुझे ये बता कि इन सियासतदानों ने अपने पैसों से कभी तेरे लिए, तेरे इलाके के अंदर फलाही प्रोजेक्ट शुरू किया हो? अपने पैसों से इलेक्शन में लगाने के लिए करोड़ों, आवाम की खिदमत करने के लिए 1 रुपया नहीं। छोड़ दें इन लोगों को, उन सियासतदानों को देख जिनका लीडर 7 साल से अंदर है, प्रोफेसर साहब अंदर है, पूरी कौम का लीडर अंदर है, अपनी जानों के नजराने पेश वाले अंदर है, सलाब के अंदर मददें करने वाले अंदर है, मगर मजाल है कि पूरी कौम ने मिलकर, पूरी जमात ने मिलकर पाकिस्तान का एक पत्ता भी तोड़ा हो, एक रोड भी ब्लॉक किया हो, एक गाड़ी भी तोड़ी हो। जहां किरदार पाकिस्तान के अंदर आर्मी के बाद ऐसी सियासी जमात का मुझे पाकिस्तान में दिखा दे। कुर्सियों की सियासत नहीं, हमें लोगों की खिदमत की सियासत चाहिए, और इस सियासत को लाने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अपना किरदार अदा कर रही है। तेरी मुश्किलात, तेरी परेशानियों के अंदर इनके नौजवान अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, इनकी हिमायत करने की बजाय सियासी लोगों से कंपटीशन। आओ पूरे पाकिस्तान वालों, दावत है ये मेरी, जिंदगियां देने वाले कम मिलेंगे, जिंदगियां छीनने वाले लाखों मिल जाएंगे। तेरे लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाले बड़े मिल जाएंगे, तेरी जानों को छीनने वाले बड़े मिल जाएंगे। तो आ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ, जो इस मुल्क में खिदमत की सियासत लाना चाहती है, तेरे लिए लाना चाहती है, इसको ले आ। अपने आने वाले बच्चों के बारे में सोच कि जो लोग हुकूमत से बाहर रहकर कितना काम कर सकते हैं, तो जब वो हुकूमत के अंदर आएंगे तो तेरी सोच है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी आएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक लोगों की खिदमत भी होगी। 2 बज रहे हैं और हम भी इस्लाम खिदमत सिखाता है। चुके हैं। सियासतदान को क्या पता हो खिदमत किसको कहते हैं। सुबह तक साद उस्मान से पहले या उसके कुछ देर बाद इंशाल्लाह हम ये वीडियो शेयर करें, और मकामी भाइयों ने जो सर्वे किया होगा उस पाक आर्मी के खिलाफ जुबानें खोलने वालों को शेयर करें। यकीनी तौर पर मैं समझता हूं उनसे लड़ें, वो लोग उनसे जिनके झगड़ें, तावन के साथ ये मुमकिन हो सका। उनसे बातों के अंदर आगे निकले, उनसे कहें कि ये वो लोग हैं जो हमारी खातर हमारे बार्डरों पर खड़े होकर अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। तू इनके खिलाफ क्यों बकवास कर रहा है? अल्लाह के फजलो करम से ये तमाम शुहदा इस्लाम के शुहदा हैं, ये तमाम शुहदा इस्लाम के शुहदा हैं, ये पाकिस्तान के शुहदा हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शुहदा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्लाह के रस्ते में जाने निछावर करने वाले हैं।
اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور اپنی جنتوں کا مہمان بنائے، اور جن کو پیچھے چھوڑا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے، ان بچوں کو، یتیم بچوں پر اللہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک اچھی دنیا اور آخرت دے۔ ڈاکٹر صاحب رانا کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔